नमस्कार। हार्दिक भाव स्वागत जनावि आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा +3 5 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स जो तुम कोर 11 रही से कोर 11 रे तुम यूनिट 1 थी मो समय ओडिशा कृष्णचंद्र पाणिग्राही यार प्रथम परिच्छेदटी आम आलोचना करदे आर द्वितीय परिच्छेद आज क्लास आलोचना करी। और जो मैंने भी आम चैनल को नुआ कर आसी से आम चैनल को सब्सक्राइब करने और सांगसाथी मान को शेयर करने। तो चलतु आज आलोच्य विषय है मो समय ओडिशा अरे द्वितीय परिच्छेदर विषय वस्तु कौन रही ना अवांछितर आत्मसम्मान है। अवांछितर आत्मसम्मान कौन देला। तो ये आरंभ करने पूर्व तुम मानक कही रखुची जो मैंने भी मो टेलीग्राम चैनल जॉइन होगा चाहते से मैंने जाकि आम यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी जाकि जॉइन करें। तो चलतु आरंभ करवा कौन दिला ना यही भ्राम्यमाण उदासीन धरण से 10टी तो यही भ्राम्यमाण उदासीन धरणीर 10टी वार्षिक गति मध्य कथनचित बंची रहिबा परे देह और मनर जीवन युद्ध बहु दाग बहन करी जेतेबेले मु 11 वर्षर शेष पहुँचली सेतेबेले मोर बाल्य शिक्षार परिसमाप्ति घटी जाइथिला। तो कवि एठारे कहउछंती कृष्णचंद्र पाणिग्राही एठारे कहउछंती जेतेबेले तांकर जीवन समय जीवन युद्ध रे जेतेबेले से 11 वर्षर शेष जीवन रे पाहाचरे पहुँचले सेतेबेले मोर बाल्य शिक्षार परिसमाप्ति घटिला। 5 वर्षरू 11 वर्ष पर्यंत दीर्घ 6 वर्ष काल पाठशाला मानकर पढ़ी रही मो निम्न प्राइमरी पास कर पारिली नहीं। यार कारण यही जे पाठशाला गुड़िकर जेपरी अल्प क्षण स्थायी थिला मोर पाठपढ़ा सेहीपरि अल्प क्षण स्थायी थिला। आम गाँव खिचंडा गाँव कथा ये कहते आम गाँव में आखपाख अंचल जितेबले निम्न प्राइमरी ठारू अधिक पाठ पढ़ी व्यक्ति अत्यंत विकल थिले। मो समय आगरू ये अंचल पास करथिबे व्यक्ति कहीं नथिले। पाठशाला मध्य नथिला। आम गाँ ठारू 2 माइल दूर रे गोटे पाठशाला थिला। सेठारे उपकूल अंचल आसीथिबा सुक अवधान नामक जड़े माटी वंश अवधान रे केतेक पिलांकु पाठ पढ़ाउतले। कौन पढ़ाउतले ना तांकर परिचय देबा संगे संगे हरण गुणन मिश्रण फेड़ाण ये सब शिखाउथिले। ये पिलामानक मध्य थिले आम गाँव भूया साल संविधान देहुरी से ही थिले आम गाँव प्रथम और एकमात्र शिक्षक और परवर्ती समय रे लेम्बू अवधान नामक विख्यात होई पणिसी रे गोटे पाठशाला करथिले। मु तांको पाखरे पढ़ी नथिली। मोर बड़ भाई माने पढ़ी लेम्बू अवधान समय रे ररुआ और सकुरुली कुम्भीर द्वार रे गोटे सरकारी प्राइमरी स्कूल बसिला। तो युवा तुम मानकर बुझीबार विषय किसी ना बस खाली टिके पढ़िले हुए तो मन रही जाई पारिबे हैला। मु आर पीडीएफटा टोटाल क्लास सरले प्रथम रु षष्ठ परिच्छेद पर्यंत मो समय ओडिशा रे तुम मानकर पीडीएफटा मो टेलीग्राम चैनल रे शेयर करने भी है। तो ये खाली तुम मैंने यहाँ बुझीबार विषय किसी भी नहीं बस खाली थरे तुम मैंने पढ़ीदे आपको मन रखिपर है। कौन दिला ना ग्राम गुड़िक खिचिंगीटारू 2-3 माइल दूर रे थिबारु लेम्बू अवधान शिष्य मानक मध्य केते जण निम्न प्राइमरी पर्यंत पढ़ी किंबा निम्न प्राइमरी पास करथिले। माने ही ए अंचल रे प्रथम शिक्षा लोक संचार करथिले।
ଏଠି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କଲେଜ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ତା ଷଷ୍ଠ ବା ଏକାଦଶ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ଆମ ଗାଁର 4ଟି ଅବଦାନ ପାଖରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ମାତ୍ର କେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଓ କେତେବେଳେ ଅବଦାନଙ୍କ ଦେୟ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା ହେତୁ, କେତେବେଳେ ବା ପାଠଶାଳାର ଅସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ହେତୁ ମୋର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସଂଲଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ହେତୁ ତାହା ପାସୋରି ପକାଉଥିବାରୁ ମୋତେ ପୁଣି ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ହୁଏତ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଖିଚିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ପାଠଶାଳା ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବଉଳ ଗଛ ତଳରେ ପାଣୁ ଅବଦାନ ଓ ଲାଲମୋହନ ଅବଦାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏହାପରେ ପାର୍ବତୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଚାଟଶାଳାରେ ବିନୋଦ ଅବଦାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଓ ପଣିକିଆ ଶେଷ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଉକ୍ତି ଶିକ୍ଷକ 2 ଜଣ ଥିଲେ ଖିଚିଙ୍ଗାର ଭୂୟାଁ ସାଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଶେଷୋକ୍ତ ବିନୋଦ ନାୟକ ଅବଦାନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ପାର୍ବତୀପୁରର ଗଣ୍ଡସାଇକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା। ଏଠି ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ହେଲା। କିଏ କିଏ ନା ବିନୋଦ ଅବଦାନ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା ମୋତେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାରରୁ ଟାଣି ପ୍ରଥମେ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉଲେଇକୁଣ୍ଡିଆର ପୁରାଣ ସାରିଲେ ପୀତାମ୍ବର ଦେଓ ନାମକ ଜଣେ ଅବଦାନ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀପୁର ପାଠଶାଳାରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଉଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଓ ଶିଶୁବୋଧ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ମନେ ରଖିବେ, କବିଠାରେ ପୀତାମ୍ବର ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଓ ଶିଶୁବୋଧ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଥିଲା ପାର୍ବତୀପୁର ପାଠଶାଳାଟି ଅବସ୍ଥା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଖରାପ ରହୁଥିଲା। ସେ ସମୟର ଅବଦାନମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଥାନ୍ତେ, ଅଛିଆ ପଡ଼ିଛି ଘର ବରଷାର ହରବର ବଇ ବୋଲେ ପଡ଼େ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ କହିଥାନ୍ତେ, ଦରମା ପଡ଼ିଛି ବାକି ମାଗି ମାଗି ଗଲି ଥକି ମିଛ କହୁ ନାହିଁ ମାମୁଁ ଖାତା ବୁଝ ହେଲା। ଚାଟଶାଳୀରେ ଗୃହର ତଥା ଅବଦାନମାନଙ୍କର ଏହି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଳକଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଗୃହଟି ଚାଟଶାଳୀର ଚାଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସେ ଭାଗକୁ ଲିପି ଘଷି ଭଲରେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହାରି ଉପରେ ଭଟ୍ଟାଗୁଣ୍ଡା ମଡ଼ାଇ ଖଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଫଳା ପଣିକିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖୁଥିଲେ ହେଲା। ଆଗରୁ ଥିଲା ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ତ ନଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲିପି ଚଟାଣକୁ ଲିପିକି ଆଉ ଘଷିକି ସେଇ ଚଟାଣରେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ସିଲଟ ଓ ସିଲଟ ଖଡ଼ାର ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ହରିଡ଼ା କାଳି ଓ ପର କିମ୍ବା ସର କଲମ ଦ୍ୱାରା ବାଲି କାଗଜରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ହାରିଡ଼ାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଣିରେ ପଚାଇ ଦେଇ ତାହା ସହିତ ମିସ୍କସ୍ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କାଳି ମିଳୁଥିଲା ତାହା ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା କାମରେ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚାଟଶାଳୀମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ବେତ୍ରାଘାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ପାଠଶାଳାରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଳହ ଥିଲା। ଅବଦାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେତ ବାଡ଼ି ବା ଛାଟ ରଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ପ୍ରହାର କରିଥିବା କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ମନ ଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ
ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୁଇଥର ବେତାଘାତ ପାହାର ଖାଇଥିଲି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଠଶାଳାକୁ ବାହାରର ଲୋକ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆସୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଣ୍ଡିତ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଣ୍ଡିତ। ସେ ସମଗ୍ର କରଞ୍ଜିଆ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ ଥିବାରୁ ଆମ ପାଠଶାଳାକୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଆସିବା ଦିନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ପରତା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ କାଲା ପଣ୍ଡିତ ନାମରେ ସୁପରିଚିତ ଥିଲେ। ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଣ୍ଡିତ ଆଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା କାଲା ପଣ୍ଡିତ ନାମରେ ସୁପରିଚିତ ଥିଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ମାୟା ମାତ୍ର 50 ବର୍ଷର ଏହା କାଲା ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ଜାମା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧି ଆମ ଚାଟଶାଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୂମିଷ୍ଠ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଥିଲୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲୁ ତାହା ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁହରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା କି ନାହିଁ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅବଧାନ ତଥା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ପରିଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକରେ ପାଠଶାଳାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରକାଶ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁ ସମୟରେ ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଜାଲ ଘେନି ଆସୁଥିଲେ। ସେହି ଜାଲକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେହି ଜାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ମାଛ ଘେନି ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଅବଧାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମାସିକ 1 ଅଣା ବା 2 ଅଣା ଯାହା ତାଙ୍କର ପାଇବାର କଥା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିୟମିତ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ଅବଧାନମାନଙ୍କର ଘର ଓ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଚାଟଶାଳୀକୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଡାକ ପିଅନ। ସେ ପିଅନ ନାମରେ ସୁବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର କରଞ୍ଜିଆ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଏକମାତ୍ର ଡାକଘର କରଞ୍ଜିଆରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବହି ପାର୍ସଲ ଧରି ଆମ ଚାଟଶାଳାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ପାର୍ସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, କୁଦାସାଇୟା ଅବଧାନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୋକଚିଆର ବହି ଧରି ଆମ ପାଠଶାଳାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଉଭୟ ବାହକ ଯେଉଁ ବହି ଆଣୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା ମଧୁସୂଦନ ରାଉଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଆଉ ବାଳବୋଧ, ଶିଶୁବୋଧ ଏହିସବୁ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଆଣୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଠି ଗଣିତ, ବସନ୍ତ ଚୂଡ଼ାମଣି ଇତ୍ୟାଦି କେତେକ ଯେପରିକି ବାରମାସୀ କୋଇଲି, ବସନ୍ତ କୋଇଲି ଏହିସବୁ ଭେଟ ଚଉତିଶା, ଜେଜେମାଙ୍କର କାନ୍ଦ, ବଉଳା ଗାଈ, ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ, କୌତୁକ ଇତ୍ୟାଦି ବହିମାନ ଆଣୁଥିଲେ। ବହିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ କେବେ ଜଳଛବି, ରବର, ପେନସିଲ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ। ତାପରେ କହିଥିଲେ କବି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ପାଠଶାଳାରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ପାଠଶାଳାରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ ଭୋଗ ଓ ଧୂପଦୀପରେ ଅବଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ସମାହିତ ହେବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲା ଓ ଅବଧାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଅଧିକ ଆୟ ଦେଉଥିଲା। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଓ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ଭୋର ସକାଳ ବହୁଦିନ ଫୁଲ ତୋଳି ସ୍ନାନ ସାରି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲା ଫୁଲ, ଦୀପ, ଖଇ କିମ୍ବା ଉଖୁଡ଼ା, କିଛି ଗୁଡ଼, ଖସା ଲଡ଼ୁ ହେଲା।
तापर कवि कौन कहते ना संस्कृत पंचमी गणेश पूजा पर यही दिन मानक परवर्ती दिन मानक अवधानक किसी भिक्षा करने सकाशे आम्भ मैंने आम निज गाँव में आखपाख गाँ मानक चली जाऊँ भल भल घर देखी से पिंडारे बसी पड़ी उच्चकंठे आमे करदेलु जे राधा धरी सखी कर बुलती आकटा आउन करप ये सब कहूलु है। बालकंठे ऐकतानिक स्तर में घर उछुली उठुला गृह स्वामी मैंने स्व स्व शक्ति अनुजाई आंभ मानक भिक्षा देउथिले भिक्षारू प्राप्त समस्त अवधान को अर्पण करा जाउथिला। मोर मन अच्छी जे आम गाँव प्रधान घर आंभ मानक थरे गोटे टंका देथिले यह ही थिला भिक्षार सर्वोच्च परिणाम। तापर कौन कहते ना पदवर्णित फूल गुड़ी को देखा मात्रे ये धाड़ी गुड़िक मन पड़ूला जे से गुड़ी को बारंबार आवृत्ति करुली नाना जातिर फूल पक्षी प्रजापति कवि कंकी और कोली मोर बाल्य जीवन बेस आकृष्ट करते मात्र एमानक मध्यरु अधिकांश दुर्बल थे जो मानक सॉरी जो दिन पोखरी पद्म बा कई संग्रह करें से दिन मो मनरे महा आनंद जात नहीं। तो पिला माने आज तुम मानकर एतिकी पुणी देखा परवर्ती क्लास रे रही नमस्कार।